Hello மக்களே, வெல்கம் டு தி சேனல் தமிழ் ஃபேமிலி ரியாக்ட்ஸ். நான் சாப்பிட்டு பார்க்க வித் மீ தம்பி ஸ்ரீனி. ஆ, சொல்லு, நம்ம இன்னைக்கு என்ன படம் பார்க்க போறோம்? இன்னைக்கு நம்ம வந்து சைனா டவுன் சொல்லிட்டு நீங்க நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. அப்புறமேட்டு சரி என்னடா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நேமா இருக்குன்னு போய் பார்த்தப்ப தான் தெரிஞ்சது. நம்ம ஜெயராம் இருக்காரு, திலீப் ஏட்டன் இருக்காங்க, மோகன்லால் இருக்காங்க. ஸோ 3 பேர் இருக்கும். சரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மூவியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சோம். அப்புறம் நிறைய பேர் சஜஷன்லி சொல்லியிருந்தீங்களா, ஸோ ஒய் நாட் அப்படின்னு நான் படம் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து காமெடி மிக்ஸ்டு, வேற என்ன ஜான்ரா இருக்கும்? காமெடி மியூசிக்கல் ப்ளஸ் போட்டிருந்தது. மியூசிக்கல்னு ஏன் போட்டிருந்தாங்க. மியூசிக்கல் தெரியாது எனக்கு. ஸோ யா லெட்ஸ் சி படம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. படத்தை முடிச்சு டிஸ்கஷன் வச்சுக்கலாம். இப்போ எல்லாம் பார்க்க எஸ். ஓகே. Hey, look at that. அது எங்க இருக்கு? What is this? Are you crazy? Quit India! What? இந்தியா Pink ஆடாது. എന്തേലും ഒന്ന് വെക്കടേ. Come, come. 15 is empty, is empty. Da. கீழே ஒருத்த குட்டி பையன். Okay. Look at this, look at this. 15 is empty. Sorry, company got the money. ஜெய கார்டு, ஜோக்கர் கார்டு. I think he cheated us. Hey, little cheater. Come, come. JKQ JQK அந்த ஆக்டர் எப்படிதான் ஒத்துக்கிட்டாங்களோ தெரியல. இல்ல சூப்பர் மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க. ஏய் என்ட்ரி அவசரமா. ஏய் ஆமா 90s லுக்கா. ரெட் ரவுண்ட். பெல் பாட்டம். ஆக்சுவலி இது 90sல 60s 70s லுக். ஓகே, அப்டேட் வெர்ஷன். டெசினே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. நீ போவதானே? ஓ போஸ்டர் குத்திருக்காங்க அவரு. பச்சை குத்திருக்காரு. இப்போல்லாம் அம்பாசிடர் தான். வாஸ். யாருன்னு நினைக்கிறேன். ஓ ஆப்ஸ் கேம் போலாம். ஓ மார்க் கேண்டீன்ல ஒரு சீக்கிரம் எப்போது காப்பிடிச்சிட்டாங்க போல. பார்க்குறவங்க எல்லாம் கொண்டுட்டு இருக்காங்க. Why this கொலவெறி? இதான் தெரியல. பார்க்குறவங்க எல்லாம் கொண்டுட்டு இருக்காங்க. இது பிஸ்னஸ் பிரச்சனை மாதிரி தெரியல, பர்சனல் விஷயம் மாதிரி இருக்கு. அதற்கு காரணம் காட்டுக்குள்ள ஓடிக்காங்க. நீ வண்டி கர. கலரி. घोड़ा इस चाइना टाउन का एक ही राजा है, मैं गौड़ा. ഈ ചൈന ടൗൺ, പവർ സ്ട്രഗിൾ. ഈ ഗോവയിൽ മുഴുവൻ ഒരാൾക്ക് മതി ഗാംബ്ലിംഗ് സെന്റർ. ഇനി ഒരു മലയാളിയും ഇവിടെ വരാൻ ധൈര്യപ്പെടരുത്. ഒരുത്തനും. Very, very bad villain. ஓ ஐ திங்க் அது வந்து ஃப்ளாஷ்பேக். எனக்கு அப்படிதான் தோணுச்சு. இல்ல ஃபிளாஷ்பேக்ல இப்ப காமிச்ச சீக்வென்ஸ் தானே. அந்த பசங்க பீச்ல இருந்தது வந்து ரியல் டைம். இது ஃப்ளாஷ்பேக். எனக்கு கூட தோணுச்சு. 3 பேர் ஆர்ஃபன்ஸ் ஆயிட்டாங்க இப்போல. அந்த சோஃபால வந்து இந்த பையன் உட்கார்ந்து போய் எனக்கு கெஸ் பண்ணிருக்காங்க. ഇത് പുതിയ ഗോവ. டேரக்டா ஹாலிவுட் ഇന്ത്യയിൽ சைஸ் ചൂതാട്ടം பண்ணிட்டாங்க. നിയമവിരുദ്ധമല്ലാത്ത ഒരേ ഒരു പട്ടണം. ப்ராப்பர் 90s. ഇപ്പോൾ ചൂതാട്ട കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പേരിലും മട്ടിലും മാറ്റം വന്നു. ക്ലബ്ബുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് കസിനോ, Black Jack. മുച്ചൂട്ടിന് പകരം ബ്ലാക്ക് ജാക്കും പോക്കറും ഒക്കെയായി. സ്വദേശികളും വിദേശികളും ലക്ഷങ്ങളുമായി ദിവസവും എത്താൻ തുടങ്ങിയതോടെ ചൈന ടൗണും മാറി. Delete. அது செம ஸ்மார்ட்டா இருக்கு.
காதல் ஸ்டண்ட் வச்சிருக்காரு. ആരാ? മലയാളിയാണല്ലേ? അതെ. എന്താ? ഞങ്ങള് സിവിയുടെ ആൾക്കാരാ. അതാരാ? സിവി അറിയില്ലേ? ഇല്ല. ഗോവയിലെ നമ്പർ 1 അണ്ടർവേൾഡ് ഡോൺ. അല്ല, അതിവിടെ ഞാനൊരു കാസിൽ ഇവൻ വേണോ? വേണം. എങ്കിൽ വാടാ. നടക്കണം. தலைவர் வந்துட்டான். ബോലോ ഇനിയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പട്ടിയെ പോലെ തല്ലും കൊണ്ട് വരരുത്. തടവി തടവി കൈ ഒടിഞ്ഞു. വാടാ ഇങ്ങോട്ട്. പുലി കമ്മടയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മലയാളിയാ. വെറുതെ ചുപ്പ് രഹ. മാലയില്ല ബോസ്. എന്നാൽ അഴിക്കാൻ. അയ്യോ, അത് സാർ പിന്നെ അഴിക്കാൻ. ഇതെന്താടാ ചൂണ്ടൊന്നുമില്ലോ? അയ്യോ, എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ഞാനിവിടെ ഒരു സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് വന്നത്. ഗാംബ്ലിങ്ങിന് കസിനോയിൽ വരുന്നവരെ എന്നും എനിക്കിഷ്ടമാണ്. പണവുമായി വരുന്നവരെ പണമില്ലാത്തവനാക്കി മാറ്റി ഞാൻ പറയുന്നു. പിന്നെയും നിന്ന് മോങ്ങിയാൽ പിണമാക്കി മാറ്റി ഞാൻ. ഓടടാ. എന്റെ പെട്ടി. നിന്റെ പെട്ടിന് ഓടടാ. அதுல ஒண்ணு இருக்காது நினைக்கிறேன். Probably. அவர் ட்ரெஸ் இருக்கு. வேலை தேடி வந்திருக்காரு போல. ഈ തൊളയുള്ള ജട്ടിയുമായി ഇവൻ എന്ത് ഗാംബ്ലിങ്ങിനാടേ കസിനോയിൽ വന്നത്? ബോസ്, ഈ പേഴ്സിനകത്ത് ഒരു ബൂട്ടാൻ ലോട്ടറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ കാശ് കിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പായി. വാച്ച് എവിടെ? ബോസ്, ഈ വാച്ച് എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്? അയ്യോ, ഇത് വെറും തോട മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അയ്യോ, എന്താ ബോസ്? എടാ, എന്റെ purse ஓ இவர்த்து தான் எப்படிது? അച്ഛന്റെ അടിച്ചോണ്ട് പോയി. അവൻ മാത്രമല്ലടാ മലയാളി, അവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കൊലയാളിയാടാ. അല്ലെങ്കിൽ നാറി പണി കാണിക്കില്ല പോലും ഇല്ലാതായി. ஐயே. விசிட்டிங் கார்டு வச்சு வந்திருக்காரு. Are you in guest list? I want to meet Advocate Daniel. Oh, sorry. Sir, thank you. ലാസ്റ്റ് മൊക്കെ പറ്റിയാ വൈറ്റ് വൈറ്റ്. ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വരിക. ഒരു വക്കീൽ നോട്ടീസ് കിട്ടിയായിരുന്നു. ഞാനാണ് ആ വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചത്. വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇവരെ അറിയോ? ഇതിന്റെ പപ്പയാ. ഇത് സേവിയർ അങ്കിൾ, ജയകൃഷ്ണ അങ്കിൾ. ഇത് ഗോമസ് അങ്കിൾ. ഗുഡ്. ഈ ഗോമസ് അങ്കിൾ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് 25 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം. അദ്ദേഹത്തിന്റെതാണ് ഈ കസിനോ. എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല. അതെ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സക്രിയെ തേടി പിടിച്ചതും വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ച് വിളിപ്പിച്ചതും. വരും സർ. ഇതാണ് സക്രിയ. അങ്കിൾ. മോനെ സക്കറിയ, നീ വളർന്നങ്ങ് വലുതായല്ലോടാ. പജുവാ മോളെ, എന്താ പപ്പ? ഇത് സക്കറിയ, മോള എമിലി. ഹലോ. സക്കറിയ ഇരിക്കൂ. വേണ്ട, നിങ്ങൾ നിന്നോളൂ. ഞാൻ നിന്നോളാം. ചെന്നൈയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് ചെന്നൈയിലാ. ചെന്നൈയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചെന്നൈ മെയിൻ സിറ്റി തന്നെയാ. അതില്ല, ചെന്നൈയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അങ്കിൾ, ഇനി നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഇത് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ, എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി. 1 വർഷത്തെ തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് നിങ്ങൾ 3 പേരുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. 3 പേരോ? അതെ, 3 പേർ. സേവിയറിന്റെ മകൻ മാത്തുക്കുട്ടി, ജയകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ബിനോയ്. ഈ 3 പേർക്ക് ഞാൻ രജിസ്റ്റേർഡ് കത്ത് അയച്ചു. അതിലൊരാൾ സ്ഥലത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരാൾ രജിസ്റ്റേർഡ് കത്ത് സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചയച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ മാത്രമാണ് വന്നതല്ലേ? അതെ, മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്കിത് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കണം. അതുകൊണ്ട് സക്കറിയ അവരെ 2 പേരെയും വിളിച്ചോണ്ട് വരണം. അത് പിന്നെ അങ്കിൾ, ഒരാള് കത്ത് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും മറ്റേയാൾ എവിടെയാണെന്ന് പോലും അറിയാൻ വയ്യാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഒറ്റയാളല്ലേ. വന്നേ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടുന്നു കരുതണ്ട. അയ്യോ, ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. അത് വേണ്ട, അവര് കൂടി വന്നാലേ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണം പല വഴിക്ക് നടക്കുന്നു. ഞാനിപ്പോ എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടത്? പറയാം. ഊട്ടി. ചേട്ടാ, ഇവിടെ ഒരു ബിനോയ് എവിടെയെന്നറിയോ? ഒരാളോ? ഇവിടെ 100 കണക്കിന് ബിനോയ്മാരുണ്ട്. കടപ്പുറം ബിനോയ്, കത്തി ബിനോയ്. ഇതിൽ ഏത് ബിനോയ്? ഇവനൊരു ഇങ്ങനെ ചെറുതിങ്ങനെ ഒരു വീട്ടുപേരോ വട്ടപ്പേരോ അച്ഛന്റെ പേരോ അങ്ങനെ മറ്റെന്തെങ്കിലും? അതെന്താ? ഇന്നവന്റെ കാമുകിയുടെ കല്യാണോ? കാമുകിയുടെ കല്യാണോ? 5-6 മാസം കൂടുമ്പോ ചെറുക്കനൊരു പ്രേമം വരും. കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോ അതിന്റെ കല്യാണവും വരും. അവിടെ പോയി അലമ്പുണ്ടാക്കൽ അവന്റെ പ്രധാന പണി. എന്നെ വഞ്ചിച്ചവളെ, നിനക്കുള്ള വിവാഹ സമ്മാനം ലാലേട്ടൻ. ഞാൻ വരുന്നു. ടാറ്റാ, ടാറ്റാ, ടാറ്റാ. നോക്കി നിൽക്കാതെ രക്ഷിക്കണ പട്ടിക്കൊരുക്കന്മാരെ. ഒരു മണിക്കും കൊള്ളില്ല. എടി, നിന്റെ പുറകെ ഇത്രയും കൊല്ലം നടന്നിട്ട് നീ വേറൊരുത്തരെ കല്യാണം കഴിച്ചല്ലേടി? കാലിലൊന്നും വീഴണ്ട. ഞാൻ അന്ന് ഇത് ഒരു കാണിച്ച് പറഞ്ഞതാ. ചെരുപ്പിടെ ഒരാൾക്കൊരു ദുരന്തം വരുമ്പോ എങ്ങനെയാണോ?
ദുരന്തം എനിക്കല്ലടാ, നിനക്കാ. നീ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സുനാമിയാടാ, സുനാമി. എടോ മദ്ദലക്കാരെ, എനിക്ക് കല്യാണം എന്നൊരു പൊത്തിരല്ല. നീ എന്റെ 6ാമത്തെ പെണ്ണ ആറാമി. നാണാവേടോ, പോയി പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കണം. ആണോ അവരെന്നപ്പാ കൊണ്ടുവരെ അവര് സമ്പളത്തിൽ കളപ്പാക്കി ഛർദിച്ചു പോവും എല്ലാവരും. പടി പാലമലത്തിൽ കിട്ടിയനെ. അവിടെ അമ്മൂമ്മയുടെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഇന്ന് രാത്രി ഒതിക്കല്ലേ ഈശ്വര. ഇതേതാ ഒരു കണ്ടക്ടർ ബിനോയല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് സക്കറിയ. നിനക്കെന്നെ മനസ്സിലായോ? എങ്കി പറ ആരാ? ജാൻസിയുടെ ആങ്ങളല്ലേ. ഞാനൊരു കത്ത് കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് സത്യം. പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ ഇടിക്കാനോ ചവിട്ടാനോ വന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷനാണ് ചെയ്തേക്കണം. പ്ലീസ് ബ്രദർ. നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലടാ? ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്ക്. ഗോവയിലെ ഡേവിഡ് അങ്കിളിന്റെ മകൻ സക്കറിയ. അതെ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ 3 പേരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗോവയിലെത്തണം. നിന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ ഇനി ആ മാത്ത് കുട്ടിയെ എവിടെന്നെങ്കിലും ഒന്ന് തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കണം. അവൻ ഏത് മലമൂട്ടിലാണാവോ. നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ പറയണത് വല്ലതും നീ കേൾക്കണുണ്ടോ? ഞാൻ പറയണത് വല്ലതും നീ കേൾക്കണ്ടോ? എനിക്കിവിടെ 100 കൂട്ടം പണിയുള്ളതാ. ഇന്ന് അവളുടെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് കലക്കി കൊളാക്കണ്ടതാ. ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് നിക്കാര പണിയല്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് അവളുടെ ആങ്ങൾ ഓടിച്ചിട്ട് അടിച്ച് ICU ബ്ലഡ്. നമ്മളെ 3 പേരും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്തുക്കളും ഒരു കാസിനോയൊക്കെ ആയിട്ട് ഗോവയിൽ കാത്തിരിക്കുക. ഗോമസങ്ങളും മകളും വരാൻ പറ്റെങ്കിൽ പാടാ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ഒറ്റയ്ക്ക് തിന്നോളാം. ആരാതിരിക്കണെന്ന് പറഞ്ഞ ഗോമസങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്തുക്കൾ. അതല്ലാതെ വേറെ കാസിനോ എന്നിട്ട് കളിക്കാണ് എന്റെ അടുത്ത്. എത്ര വയസ്സാ? 65. 65 വയസ്സുള്ള മോളാ. ഗോമസംഗലിന് ഇപ്പൊ 65 വയസ്സ്. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോരുമ്പോ അങ്ങയുടെ ഭാര്യ ഗർഭിണി. ഇപ്പൊ പെറ്റിട്ട് 25 വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒറ്റ മോൾ എമിലിക്ക് 25 വയസ്സ്. എന്തിടാ? ഓക്കെ, എന്നാ പോവാം. കഴിക്കൂ. എന്ത് കഴിക്കൂ? എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഇത് എവിടെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എടുക്കെടുക്കെടുക്ക. ഇനി കഴിക്കുമ്പോ എന്നെ വിളിക്കണം, ഞാനും കഴിക്കും. സ്ഥലം ധാന്യ കേന്ദ്രം സർവൈവ് ആണോ വൈഫിൽ വിട്ടീங்களா? ഇവിടെ വന്നു. എന്താ ഇതൊക്കെ? പറന്ന് നടന്നൊരു മാടപ്രാവനെ പിടിച്ചല്ലേ നീ കൂട്ടിലടച്ചിരിക്കുന്നത്? അല്ല മാത്തുക്കുട്ടി, ഇത് എന്നാ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ ഈ ധാന്യ കേന്ദ്രത്തെ പിടിച്ച് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന? ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഇച്ചാനെ നേർവഴിക്കാക്കാൻ പറ്റുമോ. നേർവഴിക്കാക്കാൻ മാത്തുക്കുട്ടിയെ? അവൻ പോണ പോക്കിനെ കാണാൻ ഒരു വളഞ്ഞ വഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരെയാക്കിയിട്ട് സാധാരണ പോകാറ്. അവനെ ഇനി ആര് നേരെയാക്കാൻ? മാത്തുക്കുട്ടി, നീ ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് ദുർഘടം നിറഞ്ഞ പാതയിലൂടെ ആയിരുന്നില്ലേ? ഗാങ്സ്റ്റർ ஸ்டாரா பறகுது. ஓ ஸ்மார்ட் ஆகிறவளவா? എന്തടാ ഈ സമയം ഏത് ദുർഘടം പിടിച്ച പാതയും മാത്തുക്കുട്ടിക്ക് ഷോർട്ട് കട്ടാ. മനസ്സിലായടാ? താഴെ തടയിട്ടാൽ മാത്തുക്കുട്ടി മേലെ കൂടെ വരും, മൂക്കിലിട്ടാ മാത്തുക്കുട്ടി വായിക്കൂടെ വരും. അതാണ് മാത്തുക്കുട്ടിയുടെ പോളിസി. അതാണ് മാത്തുക്കുട്ടിയുടെ പോളിസി. ഭവ്യമാ ഇരിക്കുപ്പா. ബ്രദർ, ഇതെന്നതാ കാതില്? ഇത് മലയാറ്റൂർ പള്ളിയിൽ ഒരു നേർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കടുക്കൻ. കടുക്കനോ? അതെ, കടുക്കൻ. നിനക്ക് ധാരാളം ശത്രുക്കളുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നീ അത് സംസാരിച്ച് തീർക്കണം. ആദ്യം സംസാരിക്കാറാണ് പതിവ്. എങ്ങനെയാ നീ സംസാരിക്കാറ്? സൗമ്യമായി സംസാരിക്കൂ മാത്തുക്കുട്ടി. നായും കിടാങ്ങളെ. മാത്തുക്കുട്ടി, നിനക്ക് നല്ല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സൗമ്യമായി സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ലേ? അറിയാം. പിതാക്കന്മാരില്ലാതെ ജനിച്ച വൃത്തികെട്ട പുത്രന്മാരെ. കണ്ടാൽ എത്ര യോഗ്യൻ. നീ ആ കണ്ണുകളൊന്ന് അടച്ചേ. എന്തിനാച്ചോ? നിന്റെ ശത്രുക്കളെ എല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടേ. ஜாலி பண்ணிருக்கானுங்க. ஆனா இந்த டைம்ல இந்த மாதிரி பண்ண ഇനി പറയാ. ഞാൻ നിങ്ങളോടൊക്കെ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പറയണോ? പിന്നെ ഞാൻ പറയണോ? ഞാൻ പറയാം. എന്നാ പറയും. ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയല്ല, നല്ല വ്യക്തമായി ഉറക്കെ പറയണം. ഞാൻ നിങ്ങളോടൊക്കെ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്റെ മോ സാക്ഷാൽ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് പോലെ ഉണ്ടായിക്കാണില്ല ഇത്രയും പരീക്ഷണങ്ങളും പീഡനങ്ങളും. എന്തായാലും ഇച്ചാന്റെ മുഖത്ത് ഒരു വെളിച്ചം വന്നിട്ടുണ്ട്.
നിനക്ക് ഇതെന്നാ പറ്റി കൊച്ചെ? എന്നെ കൊണ്ട് ഈ കുരിശടിപ്പിക്കാൻ. ഓരോരോ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോ ഞെട്ടി ഉണരുക. കണ്ണടച്ച കാണുന്നത് തലയും കൈയും ഒക്കെ വേർപെട്ട് കിടക്കുന്ന ഇച്ഛ. വേണ്ട, ഇനി ഒന്നിനും. ശരി, നിർത്തി. നീ നിർത്താൻ പറഞ്ഞത് നിർത്താനേ ഉള്ളൂ ഈ മാത്തുക്കുട്ടിക്ക്. അതാ എന്റെ പോളിസി. கூப்பிடுறாங்க. റോസമ്മേ, ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെയല്ല. ഇവൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് മാനസാന്തരപ്പെട്ടു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വാ, എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ? എങ്ങോട്ടിറങ്ങാൻ? ഇനി നീ യേശുവിന്റെ മകനാണ്. യേശുവിന്റെ മോൻ. റോസമ്മേ, ഒരു 2 മാസം ഇവൻ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ആയിക്കോട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. இது எரிட்டிக் ஸ்டைல்லாம் இது ட்ரெண்ட் செட்டரா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த பீரியட்ல எல்லாம் அப்போ இந்த மாதிரி வந்திருக்காது. മാത്തുക്കുട്ടിയെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ കാറുമായിട്ടെ പുറകെ നടക്കുക. അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. വല്ല കൊട്ടേഷൻ പാർട്ടിയും ആയിരിക്കും. ആണെങ്കിൽ എന്താ, എന്താ ഇത്? 4 ചക്രവും വാങ്ങി ഇവിടെ വന്ന് ലാവിഷായിട്ട് ധാന്യം കൂടിക്കൂടെ. ദേ, അവരെങ്ങാനും ഇതിനകത്ത് കയറി തന്റെ കണ്ണുകുത്തി പൊട്ടിക്കും. കുട്ടി അവരത് കേട്ടില്ലേ? പോടാ പ്രധാൻ. വിട്ടോ വിട്ടോ, പുറത്തോട്ട് വിട്ടോ. മാത്തുക്കുട്ടിയെ കാണാൻ ചെന്ന കണ്ണു പോവും. പിന്നെ റോസമ്മ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. கண்டுபிடிச்சாரு பார்த்தோன்னே அப்பா மாதிரியே இருக்கும். Praise the Lord. 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 Lord. இப்போ இவங்க வந்து சிஸ்டரா லவ்வரா? தெரியலையே. இச்சாயானா இச்சாயானா பிக் பிரதர் மாதிரி வரும். എടാ നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായോ? നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായോ? അത് തന്നെ. നീ ഒന്ന് റീവൈൻഡ് ചെയ്തേ. പോരട്ടെ. Praise the Lord. എടാ ഞാൻ പഴയ ഡേവിഡ് അങ്കിളിന്റെ മകൻ. എന്താ ചെയ്യണ്ടടാ? വിശ്വസിക്കണം. നമ്മുടെ ഡേവിഡ് അങ്കിളിന്റെ മോൻ സക്കറിയ. എനിക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലായി. നീ വലുതായി പോയി. പക്ഷെ എനിക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലായി. എങ്ങനെ? സേവിയർ അങ്കിളുടെ അതേ ചായ. എനിക്ക് വാ, നമുക്കൊരു ചായ കുടിക്കാം. നിനക്ക് വേണോ? ചായ കുടിക്കാം. അപ്പൊ ഗോമസ് അങ്കിൾ തിരിച്ചു വന്നു അല്ലേ? വെറും കൈയോടെയല്ല, കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്തുക്കൾ, ഒരു കസിനോ. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ 3 പേരുടെയും നമ്മളൊന്നും അങ്ങനെ ചെല്ലുക. അങ്കിൾ അതെനിക്ക് അപ്പേ തോന്നിച്ച് കയ്യോടെ എഴുതി മേടിക്കുക, അടുത്ത വണ്ടിക്ക് തിരിച്ചു പോരുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. പോവാ. അല്ല, പോകാം. അവരുதான் ഇവங்க 3 അപ്പാവും ബിട്രേ பண்ண மாதிரி എനിക്ക്. ഒന്നും പറയണ്ട. ഒരു ഗോമസങ്ങളുടെ കഥയും പറഞ്ഞ് ഇത് കൊട്ടേഷൻ പരിപാടിക്കല്ലേ? ആ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ? റോസമ്മ. എന്റെ റോസമ്മേ, എനിക്ക് വയ്യ. കോടിക്കണക്കിന് കേട്ടു. ഒരു കേസിൽ അതും കേട്ടു. 2 മാസം കഴിയാതെ ഇച്ചാൻ ഇവിടുന്ന് പുറത്തു വിടാൻ പറ്റില്ല. 2 മാസം? അതൊന്നും പറ്റില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ. എന്തായാലും നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകൂ. അത്രയ്ക്ക് സീരിയസാ? അത്രയ്ക്ക് സീരിയസാ. ആ റോസാപ്പനൊന്ന് സമ്മതിപ്പിക്കേ. വാ, വരൂ 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 വരൂ. ഫുൾ ബോസിൽ ഇരിക്കാ തലയാ. തുറക്കണമെങ്കിൽ മുട്ടിയിട്ട് മേക്കമിന്ന് പറഞ്ഞു 100 രൂപ. ഇത് മാത്തുക്കുട്ടി. ഇതാരെന്ന് ഒന്നും കൂടി മാറിക്കേ. മനസ്സിലായില്ലേ? யாரையும் விட மாட்டீங்க. ജയകൃഷ്ണൻ അങ്കിളുടെ മകൻ ബിനോയ്. ബിനോയ്? നേരിട്ടുള്ള കളിയൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് നോക്കണ്ട. ആള് ഭയങ്കര ചൂടാണ്. എല്ലാരും ഇടുന്നില്ലട്ടോ. റോസമ്മ പുറകെ കയറി. നീ എന്നാ റോസമ്മ ഫ്രണ്ടിൽ കയറിക്കോ. എന്നാ ഞാനും ഫ്രണ്ട് കയറും. എന്തൊരു കഷ്ട ഇവനെ കൊണ്ട്. റോസമ്മ ഇങ്ങോട്ട് കയറി. കേറണില്ലേ? ഈ 2 എണ്ണത്തിനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഗോവ വരെ എത്തും? വരുന്നില്ലേ? വരില്ലേ? ആദ്യം എത്താം. ഏയ് വാലട കുഴപ്പമില്ല. ഇവർ എപ്പടി വണ്ടി റെഡി பண்ணாரு? ഒരു തിരുറാച്ചില്ല. മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. ബ്രദർ, എനിക്ക് ഫോണും തരും. ബ്ലാക്ക്ബെറിയില ആ ഫോണും തരുമോ? ഫോണേ. ഞാനെന്താ പബ്ലിക് എസ്റ്റേറ്റ് പോത്തോ ചോദിക്കുമ്പോ ഫോൺ തരാൻ? അയ്യോ, സോറി, എനിക്ക് വേണ്ട. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സക്കറിയ, എനിക്കൊന്നും ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക്. എന്തുണ്ടായാലും ഉടനെ വേണം. ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല. എന്ത് കഷ്ട. ഹലോ, അപ്പവേ സെൽഫി തരാം. കൈയെടുത്ത് അകത്തേക്കിട്. കൈയെടുത്ത് അകത്തിട. ആണാ? പറയട സക്രിയ, വാനര ജന്മം. ഒന്നല്ല, കാണാൻ. രണ്ടുകാലം പുറത്തിട്ടല്ലോ ഞാൻ. എന്ത് കാൽമ തട്ടിലോ? എന്റെ ഈശോയെ, എവിടെ നോക്കാടാ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്? ആരോ വീണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഡ്രൈവർ ഞാനല്ല വണ്ടി ഓടിച്ച ഇയാളാ. ഓ, ഓടിട്ടാ തല. அந்த தாத்தா மாதிரி வித்தியாசமா போயிடுது. ഇവനാ കാല് പുറത്തിട്ട്. കയ്യും തലയും പുറത്തിടാൻ പാടില്ലെന്നല്ലേ?
കളരിയാണെങ്കിൽ ചോടുക സ്ഥലത്ത് അസക്രിയ. വാവ്, മീൻ. നെയ്മീനാ. പിന്നെ എന്റെ ഒരു മുള്ളു പോലും കിട്ടില്ല. എടാ മീൻ വാങ്ങണ പട്ടി. വേഗം വന്ന് ഇവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി എനിക്കത് ഇഷ്ടമാവില്ലെന്ന്. ഓ Nice, very nice. Wow. புரியுது பண்ணிருக்காங்க போறேன். ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്നെ നിലത്തിരുത്തിട്ട് ഓടിപ്പോടാ. ആക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ഇருக்கு. എന്താ പ്രശ്നം? എന്താ പ്രശ്നമൊന്നും? അയ്യോ മാത്തുക്കുട്ടി വിട്ടോടോ. ഇതെന്താ എല്ലാരും ഓടുന്നു? ഇവിടെ വാടാ. എന്നെ മനസ്സിലായപ്പോ അവന്മാരുടെ ഓട്ടം കണ്ട. ശരീരം കളയാൻ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറി. ഇങ്ങനെ വണ്ടി കയറാൻ ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. എന്റെ ശത്രുവായ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവായ എന്നോടും നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് നീ ഒന്ന് ചോര തുപ്പി വീഴണം ഇവിടെ. എന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ നിന്റെ മാനസാന്തരപ്പെടലും നാടുപെടലും ഒക്കെ. സഹോദര, അക്രമത്തിന്റെയും തിന്മയുടെയും പാത കൈവടിഞ്ഞ് നന്മയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും പാത നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. ലൂസിഫറിലെ ഒരു ഡയലോഗ് തന്നെ. സ്വീകരിക്കാലോ. നീ പൊന്നുപോലെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നില്ല ഒരുത്തിയെ റോസമ്മ. അവളോട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്നേഹത്തിന്റെ പാത സ്വീകരിക്കാം. അല്ലയോടാ? എങ്കിൽ വേറൊരു പാതയുണ്ട്, അതിനെ കാണിച്ചു തരാണോ? White to black transition. മടിച്ചു കിട്ടിയേച്ച് മുക്കാ ഡ്രസ് പോട്ടുള്ള വാളാണ് എടുക്കുന്നത്. അതെ, ഒന്ന് ചെല്ല്. എനിക്കിപ്പോ ഒരു മൂടുമില്ല. എനിക്ക് വാള് വെക്കാനുള്ള ഒരു മൂടാ. ആക്ഷൻ വെക്കുന്നില്ലേ? ആരോ പറന്നു. ആരും മറന്നുപോയി. ஷோல்டர்ல டாட்டு போட்டுருக்காரு. போட்டு திம்மு அடிச்சிட்டு இருக்காரு. நான் இப்ப லாலேட்டன்ல இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ஹேர்ஸ்டைல பாக்குறேன். வித்தியாசமா இருக்கு. സ്നേഹത്തിന്റെ പാതയിൽ പോകാൻ ഈ സൈക്കിൾ മതിയടാ. ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരനെ അല്ല. எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. இதுக்கப்புறம் ஃபோன்ல பண்ற இச்சாயானா யாரா? இச்சாயானாவா? எனக்கு தெரிஞ்சு பிரதர் தான். நான் அவனை நம்ப மாட்டேன். மேல பைதிக்கு போவேன். அவரு ഒരു പ്രൈസ് തരാട്ടി சொல்லிட்டு വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ്ல இருக்கும். ഫോണെന്ന് എനിക്ക് വേണ്ട. മാത്തുക്കുട്ടി, നിനക്കൊരു അനുജൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ആ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഇല്ല. ഭാഗ്യം. അതെന്താ ഇപ്പൊ ഇല്ലാത്തെ? ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാ ഇല്ല. ആ ഈ റോസമ്മയുടെ അപ്പനാ എന്നെ അവനെ വളർത്തിയത്. ഓ, അവൻ പഠിക്കാൻ നല്ല മിടുക്കനായിരുന്നു. ഇവളുടെ അപ്പൻ എല്ലാം വിറ്റ് അവനെ പഠിപ്പിച്ച് വലിയ ഡോക്ടറാക്കി. ഇവളെ കൊണ്ട് അവനെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു അതെല്ലാം ചെയ്തത്. അവൻ പഠിപ്പും കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു പെണ്ണിനെയും കല്യാണം കഴിച്ച സ്ഥലം വിട്ടു. ഇപ്പൊ ഇവൾക്ക് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവരുടെ ബ്രദറെ വലിയ മല പോലൊരു ഡോക്ടർ വരും. അതൊക്കെ പരിപാടി ഈ സക്കറിയ പറയുന്ന പോലെ സംഭവിച്ച തോമസ് അങ്കിൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തന്നാ അതിനൊക്കെ അവകാശം നീയാ. ഓ, കല്യാണം പഠിക്കാൻ പോയറാണ്. എന്തേ? പോവാം. Why this? The 9 coup of illegal drugs in the city. We'll keep our eyes open and fingers crossed on this. അണിമ ഇവരോട് തന്നെ. So who is behind this? This is a gang operation. We have to find them. Okay. The informer? Sorry. How much does it worth? Worth around 25 crores. Noted. But we will catch them in 7 days. No comment. This is still behind the suspect who runs the drug mafia. This is Emily with cameraman Naveen for BTV. Can we expect your support and help in this? Look, I want to assure all of you that we will sweep off the drug mafia not only from this state. Yes. Sir, any idea about the drug mafia? We are taking all. No. Talk to you on later. ஓ, இவரு ஆப்ஸ் கேங்க போலாவீங்க. ஆப்பனன்ட் மாட்டி விட்டாங்க போல. Hello. You are from Kerala, right? Yes, sir. ആരാണ് ഇൻഫോമർ? അറിയില്ല സർ. ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം സത്യമായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അധികം ട്രേസ് ചെയ്തില്ല. ട്രേസ് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ നിർത്തിയാലോ? ഓക്കെ, കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ്. താങ്ക് യു സർ. அவர் என்ன இருக்காரு? एक 2 करोड़ नहीं, पूरे 100 करोड़ का ड्रग पकड़ा है तेरी पुलिस ने, तुम्हारी पुलिस ने, और वो भी तेरी नाक के नीचे. कूल डाउन गौड़ा, कूल डाउन.
देखो ये मेरी गलती नहीं है। अगर पुलिस को तुम्हारी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सब मैं ठीक कर लूंगा, लेकिन एक रेड और हुआ सब कुछ कि मैं सारे पुलिस वाले को बताओ कि तेरे घर में आके रेड मत करो, तुम्हारे ड्रग्स मत पकड़ो। हाँ, मैंने तुम्हें होम मिनिस्टर बनाया तुम्हारी मर्जी से जाने के लिए नहीं, मेरी मर्जी से काम करने के लिए, मेरे हाथ से ऊपर जाने का। ഹായ് അങ്കിൾ. ഹായ് ചാന്ദിനി ബേട്ടി, ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് നിന്റെ പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ. ഓർഫനേജ്, ഡിവൈൻ ഹോം കൊള്ളാം. രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് തുടങ്ങാൻ നല്ല സ്ഥലം ഇതൊക്കെ തന്നെയാ. മോള് അകത്തേക്ക് പൊയ്ക്കോളൂ. ഓക്കേ ഡാഡി. इलेक्शन में थोड़ा टाइम रह गया है, अच्छा है हम सब मिलके रहे, सबके साथ है, हम सबके लिए अच्छा है, सबके लिए. ഓ ഇത് അവരുണ്ടടാ. സത്യം തുറന്നു പറയുക. അറിയില്ല സാർ, എനിക്കറിയില്ല. കൂട്ടത്തിൽ നീ മാത്രമാണ് മലയാളി. അറിയില്ല സാർ, എല്ലാ വിവരങ്ങളും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. എനിക്കറിയില്ല. അറിയില്ല സാർ. പറയണ സത്യം, പറയണ സത്യം. ലുക്ക് അറ്റ് മീ. ആ ഇൻഫോർമറെ എനിക്കറിയില്ല സാർ. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരായിരുന്നാലും 7 ദിവസത്തിനകം പിടിച്ചിരിക്കുമെന്നല്ലേ പോലീസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ഇൻഫോർമർ ആരായിരുന്നാലും. ഗോവക്ക് ഹായ് റോസ്, ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ജേർണി. ഇതാണ് ചൈന ടൗൺ. കസിനോ അവിടെ അതൊക്കെ ഉണ്ട് കാണിക്കാം. ഈ ജഗ്ഗുബായി ഗോവയിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ? അതാരാ? ജഗ്ഗുബായി അറിയില്ല? ഇല്ല. ഇയാൾ പോയെ? പെടങ്ങാതെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. വേണേ പോവല്ലേ? വാ മാത്തുക്കുട്ടി, കസിനോ കാണിക്കാം. വാ വരൂ വരൂ വരില്ലേ? ആ വരൂ വരൂ For some reason എനിക്ക് ദിലീപേട്ടൻ ரொம்ப പിടിച്ചില്ല. ഇതാണ് കസിനോ. ഹായ്. അതിലൊന്നും തൊല്ലേ. ഇത് കണ്ട ഈ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ സാധനം കയ്യിൽ കിട്ടുന്നവരൊക്കെങ്കിലും ഡീസന്റ് ആവണം. ഇവിടെ ചാകരേട്ടാ. അങ്കിൾ ദാ കൊണ്ടുവന്നു. വാ മക്കളെ. ജയകൃഷ്ണൻ അങ്കിളുടെ മോൻ ബിനോയ്, സേവിയർ അങ്കിളുടെ മോൻ മാത്തുക്കുട്ടി. ലൈസൻസ് റേഷൻ കാർഡാണ്. അതൊന്നും വേണ്ടടോ, എന്റെ സേവിയറാ എന്റെ ഈ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. മോനെ അങ്കിൾ, ഏ ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ടൈം. ബിനോയ് അങ്കിൾ. ബിനോയ് ഇതെന്റെ മോളാ ഹായ്. ഹായ്. എമിലി. ഹായ്. ഗോവ. മാത്തുക്കുട്ടി, നാട്ടിൽ നിന്നെ കുറിച്ച് എന്താ അഭിപ്രായം? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എന്ന് വെച്ചാ? എന്ന് വെച്ചാലോ, നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അടിമ. അതാണ് അഭിപ്രായം. സിസ്റ്റർ. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാടാ നിന്റെ പേരിൽ 32 പെറ്റി കേസുകൾ വന്നേ? എല്ലാമേ തെറ്റി കഴിഞ്ഞു. അതൊക്കെ ഈ സക്കറിയ കൃത്യമായി ഇമെയിൽ അയച്ച് അറിയിച്ചിരുന്നു. അവനെ നോക്കണ്ട, നീ ഉണ്ടായിരുന്ന ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലെ അച്ഛനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു. സോ ബ്രില്യന്റ്. ഇയാളാ? അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നീ ഒരു ബുൾഡോസർ ആണെന്ന്, കൺട്രോൾ ഇല്ലെങ്കിലേ നീ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇടിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുമെന്ന്. അതിന്റെ ഡ്രൈവറാണ് റോസമ്മയെന്ന്. ഓ, ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെയാണാവോ? നമ്മളെ അയ്യേ, ഇടിക്കാനും തല്ലാനൊന്നും ഞാൻ പോവാറില്ല. എനിക്കത് ഇഷ്ടം. അത് അങ്ങനെയല്ലേ, തല്ലുപിടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പോ തിരിച്ചു തല്ലാൻ എവിടെയാ ടൈം? ഇത് എത്രാമത്തെ പ്രേമത്തിന്റെ ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു? ആത്മഹത്യാ ശ്രമം, സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ്. ഓ, അങ്കിൾ 6 അല്ല 7. ആ 7ാമത്തെ ഞാനാ പപ്പ. ദേ ഒരു കത്ത് എനിക്ക് തന്നതാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിലി. മിലിയോ? അതെന്തോന്ന് സാധനമാണ്? എന്താണെന്നറിയില്ല. ആ അതെ, എമിലി മെലിഞ്ഞിട്ട് മിലി ആയതാ. ഓഹോ, അല്ലേ? നിന്നെ കുറിച്ച് സക്കറിയയിൽ നിന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞ നിമിഷം മുതൽ എന്റെ കണ്ണുകൾ തുടിക്കുകയാണ് നിന്നെ കാണാൻ. എന്റെ നാവ് പിടയ്ക്കുകയാണ് നിന്നോടൊന്ന് ഉരിയാടാൻ. മറ്റാരും അറിയാതെ കുറച്ച് സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങൾ എനിക്കായി മാറ്റി വെക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയം തുറക്കാം. ബൈപ്പാസ് സർജറിയോ? അത് ഈ ബൈപ്പാസ് സർജറിയെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു കവിത എഴുതിയതാ. നീ നല്ല മിടുക്കനാണല്ലോ റോസ.
ഇത്രക്കാർക്ക് ധ്യാനം നല്ലൊരു മരുന്നല്ലേ? പിന്നെ വളരെ നല്ലതാ. അങ്കിൾ മറിയേ, അങ്കിൾ ആ കാര്യം എനിക്ക് വിട്ടേക്കൂ. ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടാക്കാം. പിന്നെ അങ്കിൾ ഹായ്. ഇപ്പൊ ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്താൻ ഞാനുണ്ടല്ലോ അങ്കിൾ. ஓகே ஓகே நீ இவரை பத்தி சொல்லவே இல்லை. ப்ளீஸ் மறியே வர்ற. கேட்க போறாங்களே என்கிட்ட பர்ஸ் போட்டு പിണക്ക മുളയിലെ നുള്ളിക്കളഞ്ഞില്ലേ, ഇത് ഞാൻ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തോളാം. നീ നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നൊക്കെ കൊള്ളാം. ഓ താങ്ക് യു അങ്കിൾ. അതൊരു നല്ല സുഹൃത്തിന് ചേരുന്ന കാര്യമല്ല. ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ? ക്ലിയർലി. സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരോട് നേരിട്ട് പറയണം, അല്ലാതെ അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു നടക്കരുത്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് പാര എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓഹോ, ഇപ്പൊ അതിനെന്താ പറയാ? ഐ തിങ്ക് അങ്കിൾ ഇപ്പോഴും അതിന് പാരാന്ന് തന്നെയാ പറയാ. റിയലി. ദ്രോഹി. ഇത് കണ്ടോ, Yes. ചങ്കും കടലുമായി കഴിഞ്ഞവരാ മക്കളെ ഞങ്ങൾ. ഈശ്വര കൃപ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള ഭാഗ്യം ഈ എനിക്കുണ്ടായി. ഇനിയും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കഴിയണം, ഒറ്റ ചങ്കും കരളുമായി കഴിയണം. വാ മക്കളെ, നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം. ഒരു ലേശം വഴി. Come on, get ready. ഒന്ന് ചിരിക്കടാ. Good, good, very good. Okay, മോളെ, go. கண்ணு சமைக்கல உங்களுக்கு. All of you smile. அதுல நான் நிறைய நியூஸ்ல பார்த்தேன். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பார்ட் 1. நம்ம பார்ட் 2ல சந்திப்போம். பை பை.